علیکم, گڈ مارننگ ایوری ون. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد. میٹرو لائٹ میں خوش آمدید کریں گے آپ کو. السلام علیکم ناظرین, میٹرو لائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحہ اورنگزیب. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے. اور جو حالات ہیں اس وقت ملک کے حالات حاضرہ سے تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے. لیکن آج مجھے جو ہے نا ایک چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مختار نے آج جو کلر کمبینیشن پہنا نا بہت اچھا لگ رہا ہے, بلو اینڈ وائٹ کا. ہاں, وائٹ اینڈ بلو کا جو کمبینیشن ہے مجھے کبھی کبھی اسکول کے اور اپنے نیوی کے جو نا یونیفارم سے یاد آ جاتے ہیں. اچھا, لیکن آج ویسے بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اور صبح صبح دیکھنے والوں کو بلو کلر ضرور پہننا چاہیے تاکہ وہ صبح صبح وہ جو ہے نا توانا اور چست نظر آئیں, سست بالکل نظر نہ آئے. تو ابھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے, اور خاص کر کے سب سے پہلی جو سٹوری نا فوٹوگرافی کے حوالے سے تصویریں جو ہے نا ممنوع کر دی گئی ہیں کالجز میں, اور خاص کر کے سندھ کے سرکاری کالجز کے اندر تصویریں کھینچنا الاؤ نہیں ہوں گی. خاص کر کے گرلز کالج کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے متنازع کچھ ہم نے دیکھا کہ جو واقعات ہوتے ہوئے دکھائی دیے, جس کے بعد اس کی روک تھام کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی تھی. اور اب حتمی طور پر فیصلہ سامنے آیا ہے کہ محکمہ کالج ایجوکیشن کی جانب سے سرکاری گرلز کالجز میں فوٹوگرافی پر پابندی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور اسی حوالے سے ڈائریکٹر کالجز نے کہا کہ طالبات اور خواتین اساتذہ کی فوٹوگرافی کا سوشل میڈیا پر غلط استعمال کیا گیا, جس کی باقاعدہ شکایات محکمہ کالج ایجوکیشن کو موصول ہوئی ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹر کالجز کا کہنا تھا کہ سندھ کے سرکاری گرلز کالجز میں فوٹوگرافی پر پابندی عائد کی گئی, جس کی خلاف ورزی کرنے والے پرنسپلز اور عملے کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. لیکن یہاں پہ نا 2-3 سوالات پیدا ہوتے ہیں. فرا, فوٹوگرافی کا منع کر دیا گیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ متنازع ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی جو کہ پرنسپلز کے حوالے سے تھی. ایسی بہت ساری چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں, اور اس کے شاید ان چیزوں کو بھی جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن ان چیزوں کو رکھتے ہوئے تو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ہم نے اکثر ایسے واقعات دیکھے جس میں پرنسپل اسکول کے یا اساتذہ ملوث پائے گئے, کچھ حرکات و سکنات ان کی ایسی نظر آئی, اور وہ اگر وہاں پہ ویڈیو کیمرہ نہیں ہوتا کسی لڑکی کے پاس تو شاید وہ شکایت کا اندراج نہیں ہوتا, نہ پروف ہوتا. سیکیورٹی کیمریز, اب وہی والی بات ہے کہ اگر آپ اس کے کالجز کے اندر جو ہے وہ آپ فوٹوگرافی الاؤ نہیں کریں تو ایٹ لیسٹ پھر آپ کمروں کے اندر جو ہے وہ کیمریز ضرور نصب کریں تاکہ کوئی بھی غیر اخلاقی اگر حرکت ہو جاتی ہے. اور سیکیورٹی کیمریز ہونے چاہیے کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ بر وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کیمریز سے ریکارڈ کیا جا سکے اور اس کی فوٹیجز حاصل کی جا سکیں. لیکن یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ جو بچیاں ہیں جو کہ کیمرہ کے حساب سے تھوڑا سا, گرلز کالجز میں تو گرلز ہی ہوں گی ساری, اور گرلز اگر آپس میں تصویریں اور وہاں پہ تو ٹیچرز بھی فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں ایسا. یہ تو پھر ہو سکتا ہے کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا, ایسا ہی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بتایا جا رہا ہے کہ جی سخت کارروائی بھی کی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی اب خاص کر کے تمام جو کالجز کی طلبہ ہیں ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ بھائی وہ کسی قسم کی بھی تصاویر جو ہے وہ اپنے کالج سے ریلیٹڈ نہیں بنائیں گی. نیکسٹ سٹوری جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایران کی اور امریکہ کے معاملات سامنے آ رہے تھے, اور آج بھی بڑا خیر مقدم ہم نے دیکھا کہ اس سلسلہ رہا. لیکن ایسے میں جو گزشتہ روز باتیں کی جا رہی تھی, چیمہ گوئیاں کی جا رہی تھی, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں گے آپ کو. اچھا جی, کیا بتایا جا رہا تھا؟ ایرانی فوج کی مشترکہ ایسی ہیں ایرانی فوج کی مشترکہ کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ جنرل عبدالحی نے کہا ہے کہ ایران مخالفین کی کسی بھی جارحانہ کارروائی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے. ایک بیان میں جنرل عبدالحی نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول مضبوط ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو زمینی صورتحال کے بارے میں غلط بیانیے کی اجازت نہیں دیں گے, اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ ان مخالفین کا کسی بھی جارحانہ کارروائی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو ایک معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہا ہے, لیکن ہمارے جو پروڈیوسرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ سو جاتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شاید ان کو چائے نہیں ملی ہے, چائے نہیں ملی ہے, تو صبح صبح کبھی کبھی چائے ضروری ہوتی ہے. اور جیسے ہم نے ایران کی بات شروع کی, میں نے کہا کہ سٹوری تو آ جائے, ایران کچھ دکھا تو دیں ہم کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک تہران کی کوئی فوٹیجز نہیں آئی. میں نے کہا بھائی یہ شکوہ جو ہے نا کرنا ضروری بنتا ہے. چائے آپ بھی پئیں, ہمارے پاس چائے آ چکی ہے, ہم بھی انجوائے کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی ہاں تہران کے حوالے سے بتایا یہی جا رہا ہے
है कि जी ईरानी फौज की मुश्तरका कमान खातिमुल अनबिया हेड क्वार्टर के सरबराह जनरल अब्दुल लाहिया ने कहा कि ईरान मुखालिफिन की किसी भी जारहाना कार्रवाई का फौरी और फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक बयान में जनरल अब्दुल लाहिया ने कहा कि आबनाए हरमुज पर ईरान का कंट्रोल मजबूत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जमीनी सूरत हाल के बारे में गलत बयानियां बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान मुखालिफिन की किसी भी जारहाना कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उधर दूसरी जानिब ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से दोबारा हमलों का इम्कान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा और ईरानी जहाज के खिलाफ इकदाम का यकीनी तौर पर जवाब भी दिया जाएगा। तो ये तमाम मामलात हैं जो मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप देख रहे हैं कि जी खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात के मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान एक मज़बूत किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमें अपनी मुल्क की दिफाई कंडीशंस जो है उसको भी बेहतर बनाना है। उसके लिए अगर हम बताएं कि खास करके एंटी शिप वेपन सिस्टम तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाक बहरिया ने किया है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मैं कहूँगा कि अहम पेशरफ भी है कि जो तैमूरी मिसाइल है उसका तजुर्बा किया गया और उस तजुर्बे में हम ये देख रहे हैं कि जी कामयाबी के साथ वो तजुर्बा आपको पता गुज़श्ता कुछ दिनों पहले भारत में भी इस तरह के कुछ तजुर्बे होते हैं, वहाँ तो ऊट पटांग तजुर्बे होते रहते हैं और हल ये निकलता है कि यूं रॉकेट ऊपर जाता है लेकिन वो पता नहीं कौन सी वो कमांड लगाते हैं कि रॉकेट ऊपर जाता ही नहीं और कभी अगर ऊपर जाता भी है तो जाके डायरेक्ट खुद ही नीचे आ जाता। तो ये बड़े मामला हवा में कहीं गायब हो जाता है फिर उसके बाद वो नजर नहीं आता। ऐसा ही है। गालिबन ये तीसरी स्टोरी हमारी चल रही है जिसपे हम मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं और जो ये जो मिसाइल की बात हम कर रहे हैं तैमूरी मिसाइल की, और ये जो कामयाबी के साथ जो हम देख रहे हैं कि जी मामला सामने नजर आ रहा है, जहां पे बताया जा रहा है आईएसपीआर के मुताबिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा पाक बहरिया के ठीक निशाने पर वार करने की सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारियों का ताकतवर मुजाहिरा है। ऐसा ही है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि इस तजर्बे ने दुश्मन की समंदरी खतरात का खोज लगाने, निशाना बनाने और इसे नाकारा बनाने की पाक बहरिया की जंगी सलाहियतों की तौसीक की है, जबकि पाक बहरिया की जानिब से ये मुजाहिरा कौमी दिफाई सलाहियतों में अहम इजाफे की अलामत है। तजर्बे से रिवायती मैदान में मुसल्लह फौज की कसीर अलजाती और मरबूत ज़रब लगाने की कुव्वत को मजीद तक़वियत मिली। ISPR ने साथ ही साथ ये भी कहा कि पाक बहरिया कौम के बहरी मफादात और इलाकाई पानियों की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। क्या बात है, पानियों की खुद मुख्तारी की जब बात हो रही है, लेकिन आपको पता है कराची का जो पानी है ना वो नहीं पता कि कहाँ कहाँ चले जाता है। खैर, सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिफ मुनीर और सर्विसेज चीफ ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद पेश की है। भाई हम तो यही कहेंगे कि जितने भी हमारे मुल्क के ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, जो एरोनॉटिकल से जुड़े हुए हैं, तो भाई ये भरपूर कामयाब तजुर्बे करते चले जाएँ और ख़ास करके इस फील्ड में जरूर आगे बढ़कर आए, क्योंकि ये मुल्क के दिफा का मामला है। और ऐसे में जो ये बेहतरीन आपकी हिकमत अमली होगी या आप जिस तरीके से काम करेंगे अच्छे से अच्छा, तो भाई वहां पे फिर मुल्क का फायदा ये है कि आपकी अपनी जिंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आपने मुल्क के लिए कोई बहुत बड़ा जो है काम किया है या आपने एक दफा किया है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट स्टोरी भी बड़ी जरूरी है। अभी हम भारतीय क्रूज की, हम भारतीय मिसाइलों की बात कर रहे थे, तो ये जो भारतीय मिसाइलों की मैं बात कर रहा था, हमने कहा यूं करके ऊपर जाता है और यूं करके नीचे आ जाता है, कैसे आता है ये नहीं समझ आता। तो लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत को छुपाने की कोशिश करने लगे हैं। सिंदूर तो हमने उनको लगा दिया था, चुटकी भरा सिंदूर, अब उसकी कीमत जो है ना वो खुद जान चुके हैं। आप जानते हैं चुटकी भर सिंदूर की मैं तो जान चुका हूँ कि वो जो कीमत है ना उसकी उनको इतनी बुरी चुकानी पड़ी है कि आज भी अब वो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसी के साथ ही जो है वो स्टोरी को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि एक बयान में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि पिछले सिंदूर को भूल जाएं, नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम को पुराने सिस्टम के साथ जोड़ना होगा। इसके अलावा भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने खफ्त मिटाने के लिए ट्राई सर्विस हम आहंगी की बेहतरी पर भी जोर दिया और कहा कि अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है आने वाला सिंदूर जो है वो पहले वाले से? अच्छा, जो सिंदूर की वो बात कर रहे हैं वो पहले समझ लें, उनको ये समझने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि वो पहले तो सिंदूर किसको कह रहे हैं,
क्योंकि इससे पहले जो उनके सिंदूर का हाल हुआ है वो खुद अच्छे से जानते हैं, वो लाल काला हो गया ये वाला था। सिंदूर जो है और ना अब ये जो सिंदूर है ना काला, अगर यहीं से जाएगा और फिर उनके मुंह पे लग जाएगा, फिर वो सीखते रहेंगे कि भाई उनके साथ क्या हो गया। काला वो सिंदूर बता रहे हैं कि जी वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय फिजाएं के 7 तैयारे मार गिराए थे। अब की बार सिंदूर, क्योंकि सीन से सिंदूर आता है, सीन से 7 आता है, अब सिंदूर के आगे कुछ और भी लगा लें, सीन से वैसे 100 भी आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि अब 100 तैयारे गिर जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई 100 तैयारे भी गिर सकते हैं, तो नेक्स्ट सिंदूर जो कह रहे हैं ना वो ज्यादा लेकर आएंगे, हम 100 तैयारे भी मार गिराएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टोरी वज़ीर आज़म की हम अगर बात करें, शायद वज़ीर आला के हवाले से स्टोरी है, या वज़ीर आला में हम अगर बात करें तो अभी सबसे ज्यादा काम करती हुई दिखाई देती हैं मरियम नवाज, सबसे ज्यादा काम करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो भी अब मोतरफ हैं। और किसकी मोतरफ हैं? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वो मोतरफ हैं। और वो क्या क्या कह रही हैं, भाई क्या बताया उन्होंने, ये बताइए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत पर फ़ख्र है। लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी और वार कोर्स के वफद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। जबकि वज़ीर आला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। क्या बात है भाई। और उन्होंने ये भी कहा है खास करके कि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खत्ते का एक अहम मुल्क तो है, पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियां और सख्त मेहनत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। अवाम की बेलौस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। सूबाई हुकूमत की तमाम मशीनरी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात काम कर रही है। मरियम नवाज ने मजीद ये भी कहा कि मैं इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली को फौकियत दे रही हूँ। ऐसा ही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पंजाब ने बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। पंजाब के अवाम ने आज तक सैलाब की इतनी तबाही नहीं देखी है। सैलाब मुतासरा इलाकों से 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना भी फराहम किया। क्या बात है। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम सूरत हाल एक जानिब, लेकिन अवाम का एक सर्वे भी आया था और उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा था कि तकरीबन 60% लोग पंजाब के ऐसे हैं जो मरियम नवाज की कारकर्दगी, उनके काम को खूब सराह रहे हैं और 40% लोग वो थे जिन्होंने कहा कि वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इसमें हमने ये भी देखा कि जी ओपोजिशन की जानिब से बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा भी काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है तो उसकी पजीराई होनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, खास करके पंजाब में। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि जी शहर सिंध में या शहरी कराची के लिए भी मरियम नवाज को आना चाहिए ताकि वो यहाँ पे भी पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया पहले से। सड़कों का निज़ाम अगर हम देख लें, या उसके अलावा जो शहरी जो इलाके हैं या वहाँ पर अगर हम महंगाई की बात करें तो इस हवाले से भी जो बचत बाजार पूरे रमज़ान जो उन्होंने रिलीफ पैकेजेस दिए और रिलीफ दिया आवाम को, तो वो भी काबिल तारीफ है। और जितना अच्छा और जितने कम वक्त में उन्होंने जितना अच्छा काम किया है वो भी जो है ना काबिल तारीफ है। वही बड़ी बात है कि आवाम के बड़े अलग तासुर नजर आते हैं। वो कुछ जो है वो ये भी कहते दिखाई देते हैं कि फीते तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, बहुत सारे मंसूबे की जो है वो काटती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जो असली चेहरा है या असली आईना जो है वो उससे बहुत मुतबादल होता है। वो कहते हैं कि भाई वो दूसरे तरीके से नजर आ रहा होता है कि वो सिर्फ पेपर्स की हद तक, वो बातों की हद तक, वो मीडिया टॉक की हद तक काम करती हुई दिखाई देती है। ऐसा आवाम का रुझान है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें दोनों जो 40% आवाम है उसके हवाले से और जो 60% आवाम है उनके हवाले से बताया जा रहा था कि उनके तासुरात क्या थे। तो ये वो तासुरात है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। बैक एक बार फिर खुशामदीद कर दी अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में। और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी एक सामने आई है और मैं खुद थोड़ा सा हैरान हो गया था फरज से स्टोरी को देख के कि वाकई में स्टोरी ऐसी कैसे हो सकती है। हम सब लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी कॉलेज लाइफ में जो है वो बॉल पेन इस्तेमाल किए, आप भी किए होंगे, करते थे आप? स्पेशली एक वो लिखती थी मैं पूछ अच्छा जी, नहीं मैं पढ़ लिख के नहीं, मैं ऐसे ही आ गई बस नहीं वो लिखने की जो पत्थरों के जमाने से मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, क्या हो गया बात है। अच्छा जी, इस पे ये वाला जो बॉल पेन है ना, ये बहुत फेमस हुआ करता था। इसका ढक्कन हम चबान जाया करते थे। क्या बात है, चबाए जाते थे। बच्चे ऐसे होते थे वैसे जो कि खास करके इसके जो ढक्कन है उसको चबा लेते थे। और अभी जो एक साइंसी तहकीक आई है, या समझ लें कि
یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ جو مخصوص ڈھکن ہوتا ہے اس ڈھکن میں ایک سوراخ ہوتا ہے اور یہ سوراخ کیوں ہوتا ہے جب اس کی وجہ مجھے پتہ چلی تو میں خود حیران ہو گیا کہ واقعی میں ایسا ہے. تو بھئی بتائیں گے آپ کو کہ بال پوائنٹ جو پین کا استعمال متعدد افراد لکھنے کے لیے تو کرتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے ڈھکن پر ایک سوراخ موجود ہوتا ہے؟ یقین کرنا مشکل ہوگا مگر اس کی ایک بہت اہم سائنسی وجہ سامنے آئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ سادہ وجہ یاد دلاتی ہے کہ کس طرح بظاہر معمولی تبدیلی بھی بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے. بیشتر افراد تو بال پین کے ڈھکن پر غور بھی نہیں کرتے لیکن جس طرح فرح نے بتایا کہ فرح تو چبا لیتی تھی وہ پین پتہ نہیں کیوں چباتی نہیں. اچھا جی وہ بتا رہے ہیں اس کا مقصد ہوا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں غور سے دیکھا جائے تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا انہیں لگتا تھا کہ اس کا مقصد ہوا کے دباؤ کو کنٹرول کرنا ہے یا سیاہی کو خشک ہونے سے روکنا ہوگا. یقیناً یہ جو ڈھکن ہے ہوا کے دباؤ کے حوالے سے بھی کام کرتا ہوگا مگر اس ڈھکن پر سوراخ کی موجودگی کی وجہ لوگوں کو مرنے سے بچانا ہے. یہ ایک بڑی بات سامنے آئی ہے. ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید بال پین کے اندر جو انک ہے شاید اس میں ہوا لگے گی تو وہ اس وقت تک سوکھ جائے گا ورنہ شاید انک ضائع نہ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں ہوا میں اڑ جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں, یہ سب مت ہیں. جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانی جانوں کو بچا سکتا ہے اور کیسے بچا سکتا ہے یہ بڑی زبردست بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں واقعی بال پوائنٹ کے ڈھکن میں موجود سوراخ زندگی کو بچانے کے لیے ہوتا ہے. متعدد افراد ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو چبانے کی عادی ہوتے ہیں, ان کی بات سچ ہو گئی. دیکھیں اور بال پوائنٹ کا ڈھکن بھی اس میں سے ایک ہے. چندر آپ کی باتیں ساری ان کو شکایتیں پتہ تھی, ساری شکایتیں ان کی سامنے آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر ایسا کرتے ہوئے کچھ افراد ڈھکن کو جذباتی یا حادثاتی طور پر نگل لیتے ہیں اور اگر وہ سانس کی نالی میں پھنس جائے تو جان جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. وہ بتا رہے ہیں تو اس کا حل ایک بال پوائنٹ بنانے والی کمپنی نے ڈھکن کے اوپری حصے میں سوراخ کی شکل میں نکالا تاکہ حادثاتی طور پر بھی اسے نگلنے سے جان کے لاحق ہونے کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے. اچھا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مطلب یہ اتنا سا ایک سوراخ انسان کی جان بچا سکتا ہے اور مطلب کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ تجربہ کیا اور وہ ساری چیزیں. اب جب ظاہری سانس کی نالی میں اگر وہ چلا بھی گیا تو سانس ظاہری ہم انہیل کر رہے ہیں ایکسہیل کر رہے ہیں تو اگر ڈھکن پھنس بھی گیا ہے نالی میں تو آپ کی انہیل ایکسہیل میں سانس میں پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ سامنے آیا. بتا رہے ہیں کہ اس کمپنی کی جانب سے متعارف کرایا گیا یہ ڈیزائن بتدریج تمام کمپنیوں کے بال پوائنٹ کا حصہ بن گیا. خیال رہے کہ صرف امریکہ میں ہر سال 100 کے قریب افراد بال پوائنٹ کے ڈھکن کو نگلنے کے باعث سانس رکنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں اور اگر ڈھکن میں سوراخ نہ ہو تو یہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. شکر کر لیں کہ آپ کے ٹائم پہ ڈھکن میں سوراخ ہوتا تھا کیونکہ ہم یہی والا بال پوائنٹ یوز کرتے تھے نا جب ہم کالج یا اسکول کے زمان جب ہم 9th کے. لیکن بڑی اچھی بات ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی خاص کر کے جب اس طرح بال پین کی بات آ رہی ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے نا وہ یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ جی ڈھکن کا جو پلاسٹک ہے وہ پلاسٹک جو ہے وہ معدے میں جا کے کچھ کر دے گا یا کوئی دوسری بات ہوگی. لیکن جب سامنے آئی حقیقت تو میں خود حیران تھا. میں نے کہا واقعی میں یار تو بڑا زبردست ہے. اچھا جی نیکسٹ اسٹوری کی جانب بڑھیں گے اور نیکسٹ اسٹوری بڑی زبردست ہے اور ہم نے گزشتہ 2 روز قبل بھی بات کی تھی کینس فیسٹیول کے حوالے سے جس پہ ہم نے بتایا تھا کہ جی مس یونیورس کا انتخاب ہو رہا ہے. وہ تو ایک جانب ہے لیکن دنیا کی خوبصورت ترین جو ایک لڑکی ہے اس کے بارے میں اب ہم آپ کو بتائیں گے. ایسا ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کو تو سبھی جانتے ہوں گے جو دی ڈیول وار کی جو سیریز ہے اس کے جو فینز ہوں گے وہ این ہیتھاوے کو ضرور جانتے ہوں گے. نامور بالی ووڈ اداکارہ این ہیتھاوے کو پیپل میگزین نے 2026 کی دنیا کی سب سے خوبصورت اسٹار قرار دے دیا ہے. این نے انسٹاگرام پر پیپل میگزین کے کور شیئر کیا اور اس اعزاز پر شکریہ ادا کیا. انٹرویو میں اپنی 2006 کی فلم دی ڈیول وارز پراڈا کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے 44 سالہ امریکی اداکار کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ دباؤ کے باوجود یہ فلم آج بھی ان کے لیے سب سے زیادہ یادگار تجربات میں سے ایک ہے. کیا بات ہے بھائی. اور سب سے اچھی چیز ہے انہوں نے اس موقع پر اپنے ساتھی اداکاروں کو بھی بہت نہایت ہی جوش انداز میں تذکرہ کیا اور کہا کہ ایملی بلنٹ شاندار انسان ہے. اسٹینلے بے حد مزاحیہ اور حاضر جواب جبکہ میرل اسٹریپ کے بارے میں یہ نہیں کہتی کہ میں ان کی خاص کر کے کتنی عزت کرتی ہوں مگر وہ حقیقتاً قابل احترام ہے اور وہ ایسی شخصیت ہیں جن کی میں دل سے تعریف بھی کرتی ہوں.
ये तो है। और ये आपको पता है कि एना हथावे का जो एक कप केक खाने का जो एक उनका स्टाइल था वो बड़ा फेमस हुआ था। वो जिस तरह से कप केक खाती थी कि उसको तोड़ के वो एज ए सैंडविच की तरह, तो वो बहुत उनका फेमस हुआ था और लोगों ने उस चीज़ को फॉलो भी किया था कि जो फ्रॉस्टिंग है वो आपकी नाक या आपके चेहरे पे नहीं लगेगी। तो मैं इस तरह से भी याद रखती हूँ। और दी डेविल वॉर्स जिसने देखी होगी वो उनको पसंद भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता सालों के दौरान इनको कई बड़े एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें एकेडमी अवार्ड्स, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी शामिल है। एमी अवार्ड भी शामिल है और इसके साथ साथ है भी बड़ी खूबसूरत और दुनिया की सबसे खूबसूरत जो है वो खवातीन में इनका शुमार हो रहा है। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बताया जा रहा है कि जी इनकी फिल्मों में आलमी बॉक्स ऑफिस में मजमूई तौर पर 6.8 अरब डॉलर से ज़ायद का मुनाफा भी कमाया जाता है। वो 2015 में दुनिया की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में भी शामिल हो गई थी। और अब हम जब बात करें ना नेक्स्ट स्टोरी की बात, अब जब अदाकाराओं की बात आ रही है तो हमारी मीरा जी पीछे नहीं है, हमारी मीरा जी सबसे आगे, क्योंकि हमारी मीरा जी को जो है वो हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उसमें उन्हें क्वीन कहा जाता है। ऐसा ही है। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहती हैं, अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लाइमलाइट में रहती हैं अपनी बोल्ड बातों की वजह से। और कुछ कभी कभी जो है वो उनके बयानात उन्हीं के खिलाफ जो है वो लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तनकीद का भी उनको कुछ न कुछ निशाना हमेशा बनाया जाता है। मीरा ने ये इंकशाफ किया है कि फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा साइको की शूटिंग की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। हाल ही में अदाकारा मीरा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें मेज़बान की जानिब से उनके फिल्मी करियर समेत ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई है। मेज़बान की जानिब से सवाल किया गया कि आपसे मुतालिक खबर आई थी कि आपको अमेरिका के पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया था। उस पर मीरा ने बताया कि पागल खाने नहीं था, शान शाहिद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म साइको में मेरा एक शदीद किरदार था जिसमें फिल्म के पहले मरहले की शूटिंग के दौरान मुझे डिप्रेशन हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही। और वो कहती हैं कि जिससे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अदाकारा ने कि अपने इलाज के लिए मैं न्यूयॉर्क गई और वहाँ अपने डॉक्टर माहिर नफ्सियात से मिली जिन्होंने मेरी रहनुमाई की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे इस किरदार से बाहर आने में काफ़ी मेहनत करना पड़ी है। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि किरदार में कैसे ढलना होता है। शान शाहिद एक अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि किरदार को कैसे निभाना होता है। और वाज़ेह रहे कि ख़ास करके अदाकारा जो मीरा हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ तो किरदार बहुत अच्छे से निभाती हैं और किसी भी किरदार को निभाने के लिए पहले उसको अडेप्ट करना होता है। और अगर हम बात करें फिल्म साइको की जो रिलीज होने वाली है या रिलीज हो गई है अब, तो भाई उसमें इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो किरदार होगा वो बड़ा जानदार होगा और बड़ा शानदार होगा, क्योंकि उनके किरदार की बदौलत, क्योंकि जिस तरह उन्होंने एफर्ट्स की तो इसका मतलब है कि जहनी तौर पे वो उसी कैरेक्टर में ढल कर रहेंगे। और एक अच्छा एक्टर भी वही होता है जो अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल ले। तो ये एक बड़ी, जब हम मूवी देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि वो कैसी है और उसमें उनका क्या किरदार है और उन्होंने लेकिन मैं बता रही हूं कि ईद उल अज़हा पे ये फिल्म ईद उल अज़हा पे आ रही है तो हम जरूर इंशाल्लाह ताला देखेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि लेकिन ये खदशा है कहीं हम में से कोई साइको तो नहीं हो जाएगा। बस इस ये डिस्क्लेमर जरूर डालिएगा। किरदार निभाया है तो जाहिर है वो उस चीज से गुजरी हैं। लेकिन फिर भी मीरा जी को और उनकी पूरी टीम को और शान को और इसके साथ साथ जो भी इस फिल्म की जो सपोर्टिंग स्टाफ है तमाम लोगों को हमारी जानिब से भाई बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी नई फिल्म आ रही है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा कारोबार हो, इस जो है ना कामयाब रहे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनमें जावेद शेख साहब हैं, उसके अलावा सोनिया हुसैन हैं, एजाज हैं और शब्बीर जान भी शामिल हैं। तो कास्ट इतनी जबरदस्त है तो फिर काम भी बहुत ही जबरदस्त। सब ऐसी बात तो हो गई है, लेकिन वही वाली बात है, ईद उल अज़हा में जाएंगे कैसे, गर्मी इतनी होगी। और गर्मी से मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, आपको पता है, क्योंकि जब गर्मी का मौसम है ईद उल अज़हा में तो वैसी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और आपको पता है जगह जगह जो है वो इतनी स्मेल होती है। तो भाई पहले तो मैं अपनी हुकूमत से जो है ना गुजारिश यही करूंगा कि ये जो उस वक्त अलाइशों के मामला होते हैं, दूसरे मामला होते हैं, उस पर जरूर ख्याल रखिएगा। इस बार हमें जो है ना कोशिश हम करेंगे कि हमें लगे वाकई में कुछ अच्छा काम हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि भाई वो कहते हैं गर्मी का दुश्मन एक गिलास सत्तू। अच्छा, इस तरह के जो ना हमने देखा है कि लाउड स्पीकर लेके घूम रहे होते हैं, जगह जगह ठेलों में लेके जा रहे होते हैं, मटका भी रखा हुआ होता है, साथ में गुड़ होता है, गुड़ की डलियां होती हैं, फिर उसके साथ सत्तू जो है ना वो बेसन का। हम पूरी कोशिश करें कि इन गर्मियों में ना आपको जो है वो याद दिलाते रहें कि सत्तू का इस्तेमाल करें, आप गन्ने के जूस का, शरबत का इस्तेमाल करें। नहीं, सारे अच्छे मशरूबात, ठंडी जो चीजें होती है ना, सादे मशरूबात, वो जरूर आप इस्तेमाल करें। अच्छा, खुसूसी पैकेज है, इसको मुलाजा फरमाइएगा। और इसमें यही है कि जी वो ये बता रहा है कि जी गर्मी का दुश्मन एक गिलास सत्तू, तो जरूर देखते हैं।
ہاتھ میں موجود گلاسوں کو گھمانے والا یہ نوجوان کرتب نہیں دکھا رہا بلکہ ستو کا شربت بنا رہا ہے۔ چنے، جو، گندم اور گڑ سے تیار ہونے والا یہ شربت گرمی کا دشمن کہلاتا ہے۔ بھیا ستو میں 2 سے 3 چیزیں ہوتی ہیں، چنا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اور گندم ہوتا ہے، اور ایک شکر ہوتی ہے۔ جو چنا ہے وہ طاقت کے لیے ہوتا ہے اور جو ہے اور گندم ہے یہ دونوں گرمی کو بھگانے کے لیے ہوتے ہیں، میدے کو بہت ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ نہیں چینی نہیں ڈالتے، شکر ڈالتے ہیں میٹھے کے لیے، وہی گڑ کا شکر ہوتا ہے بھیا۔ شربت پینے والوں کا کہنا ہے کہ بس ٹھنڈا شربت پینے کے لیے آئے ہیں، گرمی بہت ہے، دل کی ہے ٹھنڈا پینے کا تو شربت پینے آئے، بھائی کے پاس آئے ہیں۔ یہی ہوگا کہ یار کچھ گرمی حد سے بہتر ہو، بچیں گے گرمی سے۔ گرمی کا دشمن ستو ہے، ستو پیو اور گرمی بٹاؤ، پیو ستو پیو اور کچھ دل بھی نہیں کرے گا ستو کے بنا۔ پینا ہے تو ستو پیو، 100 روپے کا گلاس ہے، پورا دن گرمی نہیں لگے گی، اور حکم کرو۔ لیمو پانی کے فائدے بہت ہیں، ٹھنڈک میں جاؤ گے، دھوپ آپ دیکھ رہے ہو کس طریقے کی ہے، کراچی کی دھوپ ہے، اور جو ہے نا اندر کا نمکیات جو ہے نا جسم کے اندر پانی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس گرمی کے اندر بندہ چلتے چلتے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ نا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے اندر سے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا پیتے ہیں، ہم روز آ کے پیتے ہیں، بھائی سے بہترین نیمبو پانی ملتا ہے یہاں پر آئے۔ تم آ جاؤ۔ گرمی میں ستو یعنی چنے، جو، گندم اور گڑ سے تیار کیا جانے والا یہ شربت صحت کے لیے خاصا مفید بتایا جاتا ہے۔ کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ کیا بات ہے بھائی، اور زبردست سے پاکستان وہ کہہ رہے ہیں اندر سے گرمی کو دور بھگائیں، یہ ایک اچھی بات تھی۔ اور ایک ڈائلاگ جو مجھے یاد ہوگا، کہہ رہا ہے کہ گرمی کا دشمن ستو ہے۔ ایک گلاس نہیں، اس نے بولا اور کیا چاہیے، حکم کریں، حکم کریں، ایک ہی بات۔ اس نے بڑا زبردست ڈائلاگ بولا، اس نے بولا کہ بھائی گرمی کا دشمن ایک گلاس ستو، ایک گلاس ستو پیئے، گرمی کو بھگائیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے بھائی، آپ نے بھی گرمی بھگانی ہے تو آپ نے ایک گلاس ستو ضرور پینا ہے۔ اور میرے خیال سے وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو بھائی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ یقینی طور پہ آپ کو کچھ سٹوریز بڑی زبردست لگی ہوں گی اور کچھ انفارمیٹو سٹوریز بھی آپ سے ہم نے شیئر کی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے مختار کو فی الحال کے لیے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔